Ladies staff, both non-teaching, teaching, and all the ladies staff of this Vidyalaya. And dear students, good morning to all of you. As you know that 8th March we celebrate or we observe the International Women's Day. The significance of the day to empower the women to come to the every field. When we compare the 30 years or 40 years before and the present situations, we can see that a lot of changes are the empowerment is in the progress. In each and every field of the life, the women are in front row now. Every woman is a mother, a sister, each and everything. Without the support, the life is not possible. That is the situation. And that is the things which we want to empower more. And today is the day to felicitate or recognize their service, recognize their sacrifice to the community and to the entire world. So I wish all the best and a happy Women's Day, and recognize their service and appreciate their service to the world or to the community, to the society or to this world. നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് വേണ്ട പുഷ്പവല്ലി മേഡമാണ്. സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചിട്ട് പോലും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യനിലയെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് നല്ല റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫ് പോലും വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് നമുക്കൊപ്പം ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന പുഷ്പവല്ലി മേഡം. മേഡം പ്ലീസ്. അടുത്ത ലാലി ടീച്ചറാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം, ടീച്ചറിന് ഒട്ടേറെ ശാരീരിക അവശതകളുണ്ട്. നീണ്ട ലീവിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും പരീക്ഷ ബിയോഡ് എക്സാമിൻ്റെ പരീക്ഷയെ കണക്കിലെടുത്തു നിങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന അടുത്തത് ജയ ടീച്ചർ. കണിച്ചതയുടെ പര്യായപദമായ ജയ ടീച്ചർ. വളരെ പ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് UP-യിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ പോലും ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അതിന് ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് സധൈര്യം പറഞ്ഞ ശ്രീ വിനികുമാരി ടീച്ചർ, ശ്രീമതി വിനികുമാരി ടീച്ചർ. നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും സൗന്ദര്യവും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന സദാ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഷീജ ടീച്ചർ. ഇന്നലെയും നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, സയൻസിൽ ഒട്ടനവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിത്തരുന്ന ശക്തമായ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ നെടുന്തൂണായ രശ്മി ടീച്ചർ. ഹിന്ദി അറിയാത്തവർ ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് തന്നെ ബഹിഷ്കൃതമാകുന്ന ഒരവസ്ഥ
ഷീന ടീച്ചർ, ഷീന SLB. ഓഫീസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഏത് സമയവും ധൃതി പിടിച്ച് വെപ്രാളപ്പെട്ട് ജോലിയിൽ മാത്രം വ്യാപൃതമായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാർഗരറ്റ് മാഡം. നിങ്ങൾക്ക് പല്ല് തേക്കാനുള്ള എണ്ണ, തലയിൽ തേക്കാനുള്ള എണ്ണ, പല്ല് തേക്കാനുള്ള ബ്രഷ്, പേസ്റ്റ് മുതലായവ യാതൊരുവിധ തടസ്സവുമില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഷമേഡം എത്തിയിട്ടില്ല, സോറി. കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ഏത് നിമിഷവും 7x24 hours എന്ന രീതിയിൽ അവൈലബിൾ ആക്കുന്ന വിനീത മാഡം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട MOD കൂടിയായ മാലി പൈസ ടീച്ചർ. നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഓടി നടന്ന് യാതൊരു കൃത്യവിലവും വരുത്താതെ കാര്യങ്ങളെ ഓടിച്ചു കൊണ്ടുപോണ അംബിക. ഹോസ്റ്റലിലുള്ള നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു ജീവിതം സാധ്യമാകുന്ന ശ്രീമതി പത്മ. അതേപോലെ ശ്രീമതി സ്വപ്ന. നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിനെ ഏറ്റവും മനോഹരവും ശുചിത്വപൂർണ്ണമാക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ശ്രീമതി രഞ്ജിനി. ശ്രീമതി അനിത. Thank you, sir. Good morning to all of you. Let me wish all the bold and beautiful ladies of the school and the public young girls on this occasion. Congratulations. Today, I must say that where I am working, we have all the freedom to work, having the protection, and the most important is the respect from our beloved principal sir and all my loving Jain staff. In that case, I think we all lady teachers are confirmed ourselves. And we are lucky to have this type of get together here. I must say that I won't dwell into the importance of women. Nowadays, how they are coming forward, but I must say that if the cycle of life goes, we should have sacrifice, compromise, and respect from both sides is necessary, right? So once again, thank you for this wonderful gesture, for arranging a small get together on honoring our lady staff. Thank you, it means a lot for all of us. And I should thank to our esteemed principal sir for the support and the encouragement. Sir, your acknowledgement, not only celebrating this Women Day,
but also giving respect in our professional environment. So once again, thank you for the hearty recognition, and we must keep this warm in our heart, and we must feel valued. Thank you. മുക്കുത്തിയും മേൽമുണ്ടുകൊണ്ടും അണിയാൻ കഴിയാത്ത ആ നാളുകളിൽ വിദേശത്ത് പോയി വിദ്യ അഭ്യസിച്ച് സ്വന്തം നാട്ടിൽ വന്ന് അന്നത്തെ രാജ്ഞിയെ മേൽമുണ്ടണിഞ്ഞ് വന്ന് കണ്ടു എന്ന പേരിൽ തെരുവിൽ നഗ്നമായി വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട ഒരു വനിതയെ പോലെയുള്ള നികൃഷ്ടമായ കഥകൾ പണ്ട് ചരിത്രത്തിലുണ്ട്. അതിനെതിരെ പോരാടിയ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച എന്തിന് ഇന്നും ഓരോ നിമിഷവും തന്റെ നാടിന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രയത്നിക്കുന്ന ഓരോ വനിതകളെയും ആദരിക്കുന്ന ദിനമാണിത്. സാറിന്റെ മോള് ശിവശങ്കരി
പ്രിൻസിപ്പൽ സാറ് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ സാറിനാണ്. വളരെ 2 ദിവസം തൊട്ട് മുൻപേ വനിതാ ദിനം ആചരിക്കണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു സാർ അന്ന് ഹോളിഡേ ആണ്, ടീച്ചേഴ്സ് ആരും വരില്ല, എങ്കിലും എന്നാൽ തലേന്ന് തന്നെ ആഘോഷിക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കമ്മിറ്റി തന്നെ സാറ് രൂപീകരിച്ചു. അതിൽ പത്മനാഭൻ സാറും ശ്യാം സാറും ഷീജ മേഡവും ആയിരുന്നു മെമ്പേഴ്സ്. അപ്പം അതിന് എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങൾക്കും മുൻകൈയെടുത്ത പ്രിൻസിപ്പൽ സാറിന് ആദ്യമായിട്ട് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പത്മനാഭൻ സാറും ശ്യാം സാറും ഷീജ മേഡവും 3 പേരും വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ഈ പ്രോഗ്രാം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു.